आओ जे भागी बनी तेरे देश अपना छड़ सरदार नहीं और वीर अंबड़ी जाया जा नहीं और सानू नाल खुराक दे मार नहीं ये बांदियां असी गुलाम तेरे कोई होर विचार नहीं और भाइयां बाजियां मजे सा सौंदियां नहीं और भाइयां ज्ञान जड़ी कोई हार नहीं भाई जाम दे भाई उसार दे नहीं भाइयां ज्ञान जड़ी भाई मरदे पाउंदियां भज बावां वालियां नूं कोई सार नहीं ते अपनी आकड़ एक मजे भुल जानी ये आकड़ दे मगरूरी और जिस दिन कहा नबी मुहम्मद ये नहीं उम्मत मेरी बागे दे विच हरिया तोता वो फिर डाली और जिसका जग विच कोई ना होवे उसदा अल्लाह वाली बेशक दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए और सजना भी मर जाना और डीगर से हम मेरी डीगर अगों में लग गई डीगर से दिन गया मुहम्मद ते और कनू डुब जाना गुरुद्वारा जी पिंड कीलियां दा 1947 तो पहले का गुरुद्वारा हैलो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन तुसी वेखदे पे हो साडा यूट्यूब चैनल मैं तुहाडा होस्ट मोहम्मद तनवीर नाज़रीन 1947 के अजाड़े वेले एक नवी वीडियो लैके तुहाडी खिदमत च हाज़र हाँ साडे नाल बाबा जी एक मौजूद ने इन्हां नाल सारी कहानी इन्हां नूं पुछने ज़बानी अस्सलाम वालेकुम जी हाँ जी अस्सलाम वालेकुम मैनू कोई समझ नहीं लगती वालेकुम सलाम की ईमान रहमत खुदा दी अल्लाह खुश रखे बाबे कोई तुहाडा नाम की तुहाडा नाम की है अपना नाम दस्सो नज़ीर मेरा नाम जुलावा तुहाडे अब्बे दा नाम की है मेरे अब्बे दा करमदीन दादे दा बुढ़ा ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਬੁੱਢਾ ਸੀ ਅੰਸਾਰੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉਹ ਲੱਗ ਗਏ ਆ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਕਿਲੇ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡ ਕੋਈ 2-4 ਇਹ ਕਿਲੇ ਰੰਗ ਰੰਗੀਲੇ ਬੜੇ ਸ਼ਰਮੀਲੇ ਜੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਸ਼ੇਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਸਹੀ ਹੈ ਬਾਬੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ 2-4 ਪਿੰਡ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਦੱਸ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ 4 ਸਵੇਰੇ ਚੱਟਮ ਮਕਾਨ ਸਾਰੇ ਦੱਸ आज जिसे सजन वास्ते ने हाँ जी इत्थे हुंदा सी बुआ दे ओहदा प्यो सी इस पिंड दे आले दुआले पिंड जेहड़े ने एक दोआं दे नाम दस्सिया जी पिंड केड़ा केड़ा आले दुआले कक्कड़ गिल अच्छा कक्कड़ गिल चटम आए पिंड दस पिंड दसा हाँ जे चटम ओदू पराने टुंडे अच्छा ओदू पराने टुंडे हाँ जी टुंडे तो पराना गंद आईने वाला ए ओ आईने के दूर है कक्कड़ ते आईने इधर कक्कड़ कक्कड़ बस बड़े ठीक है तुहाडा जिला केड़ा इत्थों दा इस पिंड दा जिला केड़ा जिला केड़ा है जिला शेखपुरा तहसील शेखपुरा ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਹੋਈ 1947 ਦੀ अजाड़े पैने तुहाडी उम्र किन्नी सी उदों किड्डे सो तुसी मैं हलवान आंदा सा खरी मेरी 20 दे रही आंदा सा अच्छा अच्छा मुछ दाड़ी आई सी तुहानू मैं लम्बे खूह से वाही करता था बाबे मुछ दाड़ी आई गई सी उदों तुहानू दाड़ी उतर आई सी उदों दाड़ी उतर आई सी आहो दाड़ी उतर आई मैं है तो सुनदा ये तुसीं 25-30 साल दे है सो उदों ओ लम्बे जे उसे मैं 20 साल वाही की थी बाबे ने पूछा जी बशिंदे ने हाँ बशिंदे ने पूछो ना बशिंदे हो हाँ बशिंदे ए पिंड में सिख सो केड़े रहंदे हुंदे बाबे हुण सिखां दी गल्लां दस सिखां दी गल्लां उत्थे हुंदा सी दलीप सिंह ठीक है अच्छा किथे आओ ते आ जेहड़ी गली है आने होंदी सुंदर सिंह छोटा भरा सी लब्बा
ਤੇ ਇੱਧਰ ਆ ਚਾਰ ਵੇਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਇਸੇ ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਦਾ ਪਿਓ ਚਾਚਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਵਧਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਸੋਹਣੀ ਲੰਬਰ ਸੀ, ਅੱਜ ਕਮੋ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸੋਹਣੀ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਵੇਲੀ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਆ ਸਾਹਮਣਾ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੋਚੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਘਰ ਸੀ। ਮੋਚੀ ਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਾਨਾ ਮੋਚੀ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਅਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਰਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਹੀ ਜੇ ਨਾ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿੰਧੀ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿੰਧੇ ਹੋ? ਬਾਬੇ ਦੇ ਵੀ ਸਿੰਧੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ? ਆਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ। ਸਹੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਹਨੀਫ। ਮੁਹੰਮਦ ਹਨੀਫ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਤੋਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਬਾਬੇ ਇਹ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਹੀ ਮੇਰੇ। ਆਹੋ, ਮੈਂ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ ਹਾਂ ਉਦੋਂ। ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਹੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਬੀ ਮਾਮਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਬੀ ਮਾਮਾ? ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਸ਼ਬੀ ਮਾਮਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬੀ ਮਾਮਾ। ਪੁੱਛੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਸੀ? ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ। ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅੱਜ ਗਲੀ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਬੋਰਡ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 1947 ਟਾਈਮ ਦੀ ਹੈ ਸੀ। ਪਹਿਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਜੇ ਅਗਲਾਂ ਗਈ ਹੈ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੱਢਦੇ ਕਢਾਉਂਦੇ ਆਪਣਾ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਜੋ ਕੋਈ ਤੇ ਕਿੱਲੇ ਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਖੂਹੀ ਵੀ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਣੀ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਪੂੰਦੇ ਸਨ। ਨਲਕਾ ਵੀ ਖੱਤਰੀਆਂ ਲਵਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਖੱਤਰੀਆਂ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਪਿੰਡ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਬੂਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬੰਨੇ ਲਾਏ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੋ ਸਨ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਚੂਨੀ, ਉਹ ਚੂਨੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਉਸ 5 ਰੁਪਏ ਮਰਲਾ ਵੇਚਿਆ, ਪੰਜੀਆਂ ਦਾ 5 ਮਰਲੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਨਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣ ਗਿਆ 2 ਕਿੱਲੇ ਵੇਚੇ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ 5 ਮਰਲੇ ਰੱਖ ਲਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ 5 ਮਰਲਿਆਂ ਦੇ। ਮਸਜਿਦ ਵਾਸਤੇ? ਮਸਜਿਦ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਚੁੰਨੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਮਸਜਿਦ? ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਉਸ। ਉਹ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਨਾ, ਉਹ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਮਰਲੇ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਮਨ ਮਸੀਹ ਉਹ ਮਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਾ ਪੂਗੇ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਿੱਲ ਬਾਅਦ ਹੈ। ਹੁਣ 3 ਵਾਰ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਜੇ। ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦ? ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 3 ਵਾਰ ਬਾਅਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜੇ ਕੀਤੀ ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੁਣ ਹੋ ਗਈ ਛੋਟੀ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਨੇ ਵੱਡੀ ਮਸਜਿਦ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਈ ਹੈ। ਆ ਵੱਡੀ ਮਸਜਿਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਨ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜੂਆਂ ਸ਼ੂਆਂ ਕਿ ਲਾਮੇ ਪੜ ਪੁੜ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਝੜਵੀਆਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ, ਇੱਥੇ ਮੌਲਵੀ ਕੋਣ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਓ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਸਨ? ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਸਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ? ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀ, ਸਭ ਨੇ ਕੰਮ ਹੀ ਮੈਂ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਾਕੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਲੀਬੂ ਸੀ, ਤੀਜੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਛੋਟਾ ਲੱਭਾ ਸੀ, ਚਾਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਧਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸੋਹਣੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਹੱਠੀ ਕਮਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਏ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਤੇਰਾ ਹਵੇਲੀਆਂ ਤੋੜ ਸਿੱਖਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਲੁੜਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ? ਚੰਗਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਸੀ? ਅਜਾੜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਬਰਕੀ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਨਾ, ਲੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੋਏ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਕਈ ਹੋ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੀਰ ਵਾਰਸ ਨੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ ਖੂਹੀਆਂ ਖਾਈਆਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਾਬਿਓ? ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਖੂਹੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਆਈ ਕੋ ਹਾਂ, ਖੂਹੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਨ? ਉਹ ਸਹੀ ਛੇਂਬੇ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੀ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੀ ਖੂਹੀ। ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ
ਉਹ ਆਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਆ ਤੋੜ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਨਵੇਂ ਪਏ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆ ਸਾਰੇ ਘਰ ਜਿਹਨੇ ਨਾ ਨਵੇਂ ਪਏ ਨੇ। ਨਵੇਂ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਪਰ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਸੁੰਦਰ ਗਾਣਾ ਸਿੰਘ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਸੀ ਉਹ ਦੀਨਦਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਐਸੇ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋੜ ਖੱਤਰੀ ਸਨ ਔਰ ਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਖੱਤਰੀ ਸਨ ਹਵੇਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮਾਹ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੰਨੇ ਅੱਠੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਅੱਠੀ ਸੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਹਵੇਲੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਸੀ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਤੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦੁਕਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਦੁਕਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੱਛਾ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਹਵੇਲੀ ਸਨ ਮਾਲ ਵਾਲੀ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲੀਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ ਹੈਂ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨ ਤੇਲੀਆਂ ਦੀ ਸੌਦਾ ਲੈਂਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਮਾਹ ਸਿੰਘ ਸੀ ਮਾਹ ਸਿੰਘ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਸੀ ਉਹ ਉੱਚੀ ਹੱਟੀ ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਸ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਾਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਘਰ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਘਰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਅੰਜ ਬਣਾ ਲਈ ਗਈ ਉਹ ਮਾਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉਰਲਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਉਦੋਂ ਹੈਂ ਸਕੂਲ ਆਇਆ ਸੀ ਪਿੰਡ ਪਹਿਲੀ ਸਕੂਲ ਆਈ ਸੀ ਸਕੂਲ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕੂਲ ਉਹ ਸੀ ਹੈ ਸੀ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਪੰਜ ਮਾਤਾ ਪੀੜੀਆਂ ਪੀਰ ਯਾਰ ਸ਼ਾਹ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈ ਉਹ ਸਬਕ ਮੈਨੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੈਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਕੂਲੇ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਉਹ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹੇ ਹੀ ਉੱਥੇ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਦੱਸੋ ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੇ ਕੌਣ ਮਾਸਟਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਕੋਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੋਸ਼ ਮੇਰੀ ਮਾਸਟਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੁੱਖ ਵੀ ਸੀ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਹੋਸ਼ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਉਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਰਿਆਜ਼ ਆ ਮਾਸਟਰ ਸੀ ਰਿਆਜ਼ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਰਿਆਜ਼ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਸਟਰ ਹੀ ਸੀ ਮੁੰਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇਰਾ ਬੇਦੀ ਉਹ ਗਿਆਨੂ ਹਾਂ ਪਾਲੀ ਰਾਮ ਲਾਲ ਬਾਮਣ ਸਾਨੋ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇਰੇ ਰਹੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਤੇਰੇ ਕਲਾਸ ਪਹਿਲੋ ਹਾਂ ਰਾਮ ਲਾਲ ਗਿਆਨੂ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ ਜਮਾਤੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਐ ਉਰਦੂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਹੋਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਤਾਬ 'ਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਰਦੂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਰਦੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਉਰਦੂ ਲੰਡੇ ਆ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਿਕਲਵੇਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਹੀ ਬੰਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ 'ਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਖੈਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਣ ਕੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸਾਂ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਕੂਲੋਂ ਆਣ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਾਬੇ ਉਹ ਕਮਾਲਜਾਰ ਵੀ ਚਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਬੜੀ ਤੌਫੀਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਜੂਦ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਦੱਸ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੁਛ ਸਿੱਖ ਸੁੱਖ ਘੁਲਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਘੁਲਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਕਾਡੀ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਇੱਥੇ ਦਲੀਬੂ ਸੀ
ਅੱਜ ਮੈਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਸੀ ਵਿਰਸੂ ਹਾਂ ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰ ਸੋਹਣੇ ਲੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਮੋ ਹੁੰਦੇ ਆਹੋ ਇਹ ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਸੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਆਂਜਨ ਨਾਲ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੌਡੀ ਕਾਲੀ ਖੇਡਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਆ ਟੱਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੋਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਉਹ ਤੋਤਾ ਟੱਪ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕੌਡੀ ਖੇਡਦਾ ਸੀ ਘੁਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਬੇਲੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੱਸ ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਨਹੀਂ ਕੌਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਖੇਡਦੇ ਕੌਡੀ ਖੇਡਦਾ ਸੀ ਸ਼ਫੀ ਬੂਬਕ ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਸ਼ਰੀਫ ਉਹ ਉੱਥੇ ਢਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੜੀ ਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਜਵਾਨ ਸੀ ਔਰ ऐसे 62 साल वो कौडी खेलता सी बड़ी ते नथ पाई सी छवि बूक ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ हाँ मुसलमान सी ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਗਤਕਾ ਗੁਤਕਾ ਖੇਡਦੇ ਆ ਕੋਈ सिखा ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਸਿੱਖਾ ਉਹ ਗਤਕਾ ਨਹੀਂ ਸਾ ਕੋਈ ਖੇਡਦਾ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਗਤਕਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪੜੱਥਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੜੱਥਾ ਖੇਡਦਾ ਪੜੱਥਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨੇ ਲੜਾਈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲੜਦੇ ਸਨ ਕੁਛ ਇੱਕ ਖੇਡਦਾ ਸੀ ਪੜਤਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਬਾਲ ਸਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਖੇਡਦੇ ਉਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਖੇਡਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਖੇਡਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਕੋਈ ਉਹ ਆਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਣ ਵਾ ਉੱਥੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿਣ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਪਿੱਛੇ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸ ਸਕਣਾ ਮੈਂ ਕੋਣ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਨਾ ਫਟਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉਹ ਆਖਦੇ ਸਾਡੇ ਕੀਲੀ ਪਿਓ ਦੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁੜ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਤੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਲੱਭਾ ਦੋ ਭਰਾ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਚਾ ਸੀ ਵਧਾਇਆ ਉਹ ਆਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੋਂ ਸੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਜਿਹਦੇ ਕਮੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਅੱਗੇ ਉਹ ਜਿਸੇ ਸੈਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੂਆ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਵਧਾਇਆ ਉਹ ਆਖਿਆ ਜਾਗੋ ਸੀ ਵਿਆਹ ਉਹ ਬੂਆ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਰਾਜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣੇ ਓਏ ਸਿਆਣਾ ਬਣ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਛਾ ਮੁਕਾਈਏ ਗੱਲ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿਵੇਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਈ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਅਮਨ ਮਾਨ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਨੇ 47 ਚ ਗਏ ਨੇ ਉੱਜੜ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਆਨੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਛੱਡੀਏ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਾਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਿਆਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜੰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਆਪੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਸੀ ਨਿਕਾਹ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਦੇ ਨਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਤਾਵਣ ਤੂਵਣ ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਟਾਂਗਣਾ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਉਹ ਆਈ ਸੀ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋ ਬਰਕੀ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਗਏ ਹੋ ਸਿੱਖ ਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸਨ